මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ agents ලගේ rights ගැන. Rights of agents. Right. Now under that we are going to learn about several rights which are vested with agent. First right we are going to learn about is right to remuneration. Agent කෙනෙක් principal කෙනෙක් වෙන්නේ නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔහු යම්කිසි ඔහු කරන ඔහු වෙන් කරන කාලයට ඔහුගේ සේවයට මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් ගෙවීමකට යටත්වයි ඔහු ඒ කාර්යයන් කරන්නේ. එතකොට මේ remuneration amount එක express agreement එකකින් හෝ implied terms වලින් එයාලට agree වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමයි ගෙවීමක් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ යම්කිසි ගෙවීමක් remuneration එකකට agree වුණාට පස්සේ ඒ agree වෙච්ච amount එකෙන් පිට agent cannot claim remuneration other than in accordance with such terms. ඒ terms දක්වලා තියෙනවා නම් මෙයාට මෙන්න මෙච්චරක remuneration එකක් තියෙන කියලා එතනින් පිටතට ගිහිල්ලා වෙනම remuneration එකක් claim කිරීමේ හැකියාවක් agent කෙනෙක්ට නැහැ. යම් කිසි අවස්ථාවකදී express term එකක් එහෙමත් නැත්නම් implied term එකක් හරි agreement එකේ තිබුණේ නැත්නම් remuneration සම්බන්ධයෙන් remuneration will arise only if such term can be implied into the contract. එතකොට impliedly ඒ අදාළ කරන කාර්ය සම්බන්ධයෙන් remuneration එක ගෙවිය යුතුයි කියලා imply වෙනවා නම් විතරයි ඔහුට ගෙවීමක් කරන්නේ. Court will have regard to the relevant circumstances including prevalent customs and usage to determine what terms are applied. එතකොට express term එකකින් මෙතන remuneration එකක් තියෙනවා කියලා දක්වලා නැත්නම් courts මොකද කරන්නේ? ඒ අදාළ agency එකට අදාළව prevalent customs ඒ industry එකේ තියෙන customs ඒ industry එකේ තියෙන usages අරන් බලනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අනිකුත් agents ලට remuneration එක ගෙවනවා නම් කොයි විදිහටද ගෙවන්නේ කියන කාරණාවන් පිළිබඳව courts විසින් consider කරනවා. Generally, in absence of any fact contrary, a term will imply that an agent is entitled to reasonable remuneration. සාමාන්‍යයෙන් general principle එක තමයි express term එකක් තිබුණේ නැත්නම් එහෙම remuneration එක සම්බන්ධයෙන් ඒ agent reasonable remuneration එකකට entitled කියන එක ඕක තමයි general rule එක. ඒතකොට courts බලනවා ඒ reasonable remuneration එක දෙන්න prevalent customs සහ prevalent usage අතරේ ඔස්සේ එතන reasonable remuneration එකක් තියනවාද කියලා. Miller vs. Beal කියන කේස් එකේදී කියනවා principal කෙනෙක් appoint කරනවා auctioneer කෙනෙක්ව agent කෙනෙක්ව. එතකොට මොහු ඇවිල්ලා agent කෙනෙක් එයාට කියනවා to sell a property on his behalf. එයා දාලා අයිතිකාරය වෙනුවෙන් දේපලක් විකුණන්න කියලා agent කෙනෙක්ව appoint කරනවා auctioneer කෙනෙක්ව. මේ auctioneer කෙනෙක්ට මේ agency එක create කරාට ඒ දෙකල අතර agreement එකක් තිබුණේ නැහැ remuneration එක කොහොමද කරවන්නේ කියලා. No specific agreement is made on his remuneration. Court කියනවා එයාලා agree වුණේ නැති වුණත් it is implied they should pay the auctioneer usual and reasonable commission එකක්. සාමාන්‍යයෙන් auctioneer කෙනෙක් දේපලක් වෙන්දේසියේ විකුණනකොට ඒ වෙන්දේසියේ විකිණීමට අදාළව usually ගෙවිය යුතු reasonable commission එකක් principal විසින් agent ගෙවිය යුතුයි කියලා කියනවා. agent right to remuneration එකක් තියෙනවා කියලා මේ Miller vs. Beal case එකේදී සඳහන් කරනවා. right. Agent of not entitled to remuneration. සමහර අවස්ථාවලදී දැන් general rule එක තමයි agent කෙනෙක් entitled වෙනවා කියන එක remuneration එකකට. හැබැයි unauthorized transaction එකක් කරනවා නම් කියන්නේ principal ratify නොකරපු unauthorized transaction which are not ratified by the principal විසින් ratified නොකරන ලද unauthorized transaction එකක් කරනවා නම් එතකොට මේ right to remuneration එකක් agent ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා entitled වෙන්නේ නැහැ remuneration එකට. ඒ වගේම තමයි breach of duty එකක් breach කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී agent කෙනෙක්ට remuneration එකට entitlement එකක් නැහැ. මේ Marsh vs. Jeff කියන case එකේදී මේ ගැන සඳහන් කරනවා. මෙතනදී agency එකක් create වෙනවා auctioneer was appointed to sell property by an auction. දැන් එක්තරා දේපලක් agent කෙනෙක්ට කියනවා auctioneer කෙනෙක්ට කියනවා මේ දේපල auction එකකින් විකුණන්න කියලා. දැන් එයාට authority එක දෙන්නේ auction එකක කරන්න කියලා. නමුත් එයා මොකද කරන්නේ මේ auction එකේ විකුණන්නේ නැතුව he sells it by a private contract. දැන් එයාට විකුණන්නේ කිව්ව auction එකකින් නමුත් එයා විකුණුවේ private contract එකකින්. එතකොට private contract එකකින් විකුණන්නේ යාට authorization එකක් දුන්නේ නැහැ. unauthorized transaction එකක් කරන්නේ breach of duty එකක් තමයි එතනදී වෙන්නේ. ඒ නිසා court sell කරනවා he is not entitled to a commission. remuneration එකකට entitled නැහැ කියලා මේ Marsh vs. Jeff කියන case එකේදී සඳහන් කරනවා. එතකොට general rule එක තමයි remuneration එකට right එකක් තියෙනවා. නමුත් unauthorized transaction එකක් කරනවා නම්
ඩියුටි එකක් බ්‍රීච් කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී මේ රයිට් එක ඒ අදාළ ඒජන්ට් නැති වෙනවා. රයිට්. ඒක තමයි පළවෙනි රයිට් එක. දෙවෙනියට කතා කරන රයිට් එක තමයි right to reimbursement. රයිට්. දැන් ඒජන්ට් කෙනෙක් අපි දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ ඒජන්ට් කෙනෙක්ට පත් කරනවා ඔක්ෂන් එකකින් දේපලක් විකුණන්න කියලා. දැන් මේ ඔක්ෂන් එකේ දේපල පවරනකොට එයාට එක එක වියදම් දරන්නට වෙනවා. විවිධ ඔබ්ලිගේෂන්ස් දරන්න වෙනවා. මේ ඒජන්ට් පත් කරපු ක්‍රියාව කරන්න ඒ ක්‍රියාවට අදාළව යම්කිසි වියදම් දරන්න වෙනවා. යම්කිසි ලයබිලිටිස් වලට එන්න වෙනවා. ලයබිලිටිස් යම්කිසි ඔබ්ලිගේෂන්ස් වලට එන්න වෙන්න වෙනවා. එතකොට එවැනි ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙන එක්ස්පෙන්සස් ඉන්ඩෙම්නිෆයි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒ වෙච්ච වියදම පූරණය කරන්න. වෙච්ච වියදම් බල ඒ වෙච්ච වියදම ආයි රීම්බර්ස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට තියෙනවා. මොකද ඒජන්ට් කටයුතු කරන්නේ එයාගේ බෙනිෆිට් එකට නෙමෙයි ප්‍රින්සිපල්ගේ බෙනිෆිට් එක නිසා. Right of reimbursement of expenses and indemnified in respect of liabilities incurred in course of agency. Agency එක තුලදී in course of agency එකේදී සිද්ධ වෙන expenses liabilities මේවා reimburse කර ගැනීමේ හැකියාවක් agent කෙනෙක්ට තියෙනවා කියලා කියනවා. If agent is sued for money due to his principal, then the agent has a right to set off such expenses and losses and liabilities කියලා කියනවා. දැන් මෙතනදී Volvo versus Harrison කියන කේස් එකේදී කියනවා auctioneer is entrusted to sell certain property. Right? මෙයාට යම්කිසි දේපලක් විකුණන්න කියලා principal කෙනෙක් කියනවා. After he incurs certain liabilities, his agency terminated. Held, he can recover the liabilities. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? auctioneer කෙනෙක්ව appoint කරනවා. මේ auctioneerට කියනවා දැන් agency එකක් create කරලා ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔක්ෂනර් කෙනෙක් රයිට් මෙයාට කියනවා යම්කිසි දේපලක් විකුණන්න කියලා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් මෙයාව ඕතරයිස් කරනවා දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි එකක් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එනවා හැමදේම කතා කරලා දේපල විකුණනවා එහෙම කියලා කොන්ට්‍රැක්ට් එකකටත් අපි එළඹුණා කියලා කියන්නකෝ මෙයා කොන්ට්‍රැක්ට් එකකටත් එළඹුණා දැන් ප්‍රින්සිපල් මෙයාට ඕතරයිස් කරපු නිසා ප්‍රින්සිපල් මොකද කරන්නේ මේක විකුණන්න කලින් මේ ඒජන්සි එක ටර්මිනේට් කරනවා right මේ ඒජන්සි එක ටර්මිනේට් කරාම දැන් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට එළඹිලා නිසා දැන් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ එළඹිච්ච විදිහට ඒජන්ට් බෑ ප්‍රින්සිපල්ගේ දේපල විකුණන්න මොකද දැන් ඒ දෙන්න අතර ඒජන්සි එකක් නැති නිසා මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒජන්ට් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකට එළඹුණේ ප්‍රින්සිපල්ගේ ඩිරෙක්ෂන් එක යටතේ නිසා ප්‍රින්සිපල්ගේ ඕතරයිසේෂන් එක යටතේ නිසා ඒ නිසා ඒජන්ට් රයිට් එකක් තියෙනවා එයා කරපු කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙච්ච liabilities සම්බන්ධයෙන් the liabilities incurred in the course of agency මේ liability එක incur වුණේ මේ contract එකට එළඹුණේ agency එක තියෙන අවස්ථාවේදී දැන් agency එක නැති වුණත් agency එක තියෙන අවස්ථාවේදී ඇතිවෙච්ච liabilities සම්බන්ධයෙන් reimbursement එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඒ liability එක recover කර ගැනීමේ හැකියාවක් principal agent තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ contract එක breach වීම නිසා third party කිව්වොත් එහෙම මට ලක්ෂ 2ක වන්දියක් ඕනේ කියලා ඒ වන්දිය රීම්බර්ස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ප්‍රින්සිපල් කෙන් මොකද ප්‍රින්සිපල් කියපු නිසා තමයි ඒජන්ට් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකට මේ ඔබ්ලිගේෂන් එකට එන්ටර් වුනේ. ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි Volvo versus Harrison කියන කේස් එකේදී සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට Warwick versus Slate කියන කේස් එකේදී කියනවා ඒ authorizes B to effect marine insurance. දැන් මේ කලින් කාරණාවට කලින් කේස් එකට වඩා වෙනස් වෙච්ච කේස් එකක් තමයි මේ Warwick කේස් එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් රයිට් ඒජන්ට් කියනවා එයා ඒජන්ට් කෙනෙක් අපොයින්ට් කරනවා මොකක් සඳහාද මරයින් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් රයිට් මරයින් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් මේ ඒ ප්‍රින්සිපල්ට අදාළ නැව ඉන්ෂුර් කරලා දෙන්න කියලා එයා ඕතරයිසේෂන් එකක් දෙනවා ඒජන්ට් කෙනෙක්ට after underwriters have signed the slips but before binding policy is given his authority is revoked දැන් මූලික ඩීලින්ග්ස් ඔක්කොම ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකට කලින් හැබැයි කොන්ට්‍රැක්ට් එක මේ අදාළ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අත්සන් කරන්න කලින් රයිට් තාම අත්සන් කරලා නැහැ මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකට අවශ්‍ය සේරම කතා බහ කරලා විතරයි තිබුණේ අත්සන් කරන්න කලින් ප්‍රින්සිපල් මොකද කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් කියන ඒජන්ට් මම ආව ඒජන්සි එකෙන් ටර්මිනේට් කරනවා කියලා ඒජන්සි එකෙන් ටර්මිනේට් කරා කියලා දැනගෙනම but knowing his agency being revoked he proceed to effect the policy and pay the premium මෙයා ඒජන්ට් කෙනෙක් නොවේ වෙලා නැහැ කියලා දැනගෙනම ද ඒජන්සි එක රිවෝක් කරා කියලා දැනගෙනම මෙයා මොකද කරන්නේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක අත්සන් කරලා ප්‍රීමියම් එකක් පේ කරනවා මූලික වටිනාකම
ඉන්ෂුරන්ස් එකට අදාළ මූලික වටිනාකම ගෙවනවා. දැන් මේ කාර්ය කරනකොට එයා හොඳටම දන්නවා එයා ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා දන්නවා නම් මෙතනදී මේ ඔබ්ලිගේෂන් එක ප්‍රීමියම් එක ගෙවපු ඔබ්ලිගේෂන් එක අත්සන් කරපු ක්‍රියාව මේ දේ සිද්ධ වුණේ during the course of agency නෙමෙයි. එයාව ඉවත් කරා කියලා ඔහු හොඳට දැනුවත්මයි සිද්ධ වුණේ. එහෙනම් එවැනි අවස්ථාවකදී මේ ඒජන්ට් right to reimbursement එහෙමත් නැත්නම් එයා මේ කරපු ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙච්ච ඔබ්ලිගේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙච්ච එක්ස්පෙන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් ඒක රීම්බර්ස් කරගන්න ඉන්ඩෙම්නිෆයි කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. He cannot recover the premium because he acted without the authority. He knew that the agency been revoked. Even after that, he proceed with the policy and pay the premium. In such instances, since the act has been done not within the course of the agency, therefore he is not entitled for a reimbursement. Principal is not needed to indemnify the expenses occurred which outside the scope of agency. So in such instances, court held he cannot recover the premium because he has acted without the authority. Right? ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න රයිට් එක තමයි right to lien. මේ lien right එකේ තරමත් වැදගත්. ගොඩක් තැන්වලදී අපිට මේක කතා කරන්න පුළුවන්. Agent has a lien in respect of goods in his possession for a lawful claims he may have as an agent. දැන් agent කෙනෙක් අපි කියනකො ස්ටොක් එකක භාණ්ඩ ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මේක third party එකකට දෙන්න. දැන් මේ third principal විසින් third party එකකින් භාණ්ඩ ටිකක් මිලදී අරගෙන මේ භාණ්ඩ ටික දැන් ඒ principalට බාර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. නමුත් බාර දෙන්නේ නැතුව එයාට පුළුවන් මේ භාණ්ඩ ටික මේ possession එක දිගටම එයා ළඟ තියාගන්න. Even though he is not the actual owner of it, he can keep the possession. Right? He has a right to lien. He can keep the possession of the property which belongs to the principal until his payment is being made. උදාහරණයක් විදිහට ඒජන්සි එකට අදාළව රුපියල් 50000ක මුදලක් ඒජන්ට් දෙන්න තියෙනවා. මේ 50000ක මුදල ලැබෙනකම් ප්‍රින්සිපල්ට ඒජන්ට් පුළුවන් සිකියුරිටි එකක් විදිහට ඒ අදාළ භාණ්ඩ ටික එයාගේ පොසිෂන් එකේ තියාගන්න. ඒකට අපි කියනවා right to lien කියලා. මේ lien right එක නැති වෙනවා ඒ අදාළ පේමන්ට් එක කරාම. දැන් රුපියල් 50000ක මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් 50000 ගෙවුවට පස්සේ තවදුරටත් ඒ ප්‍රොපර්ටි එක එයාලගේ තියාගෙන ඉන්න බෑ. එහෙමනොත් ඒක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක් බවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි right to lien එකට against ක්‍රියාවක් කරොත් එහෙම by acting in manner inconsistent with the lien right එවැනි අවස්ථාවකදී lien right එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි waive එකකින් ඒජන්ට් කෙනෙක් විසින් ස්පෙસિෆිකලි waive කරනවා නම් මම right to lien කරන්නේ නැහැ කියලා එවැනි අවස්ථාවකදී ඔක්ට right to lien කරන්න බෑ. right? ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වුණාට පස්සේ ඒජන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන rights. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හිතින් දැක්කන දුරකථන අංක ඔස්සේ අපිට Viber හෝ WhatsApp ඔස්සේ ඔයාලගේ ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරන්න.